Fool's Day에 대해서 오늘 리딩을 해보시겠습니다. April Fool's Day는 우리 만우절이라고 하는 4월 1일 날 그 상대 반 친구들이나 아니면 친구들을 이제 속여서 재밌게 만드는 그런 상황을 만드는 거죠. 그래서 혹시 만우절에 대한 추억이 있으실까요? 요즘에는 만우절에 대한 얘기를 많이 뭐 이벤트를 못 들어보는데요. 제가 어릴 때만 해도 만우절에 대한 추억 이런 게 되게 많습니다. 그래서 수업이 캔슬됐다고 해서 가방 싸고 막 갈 때 만우절이다 이러면은 이제 다시 또 수업을 해야 되는 그런 상황들. 그래서 여러분 어머니나 아버님께 만우절에 대한 추억이 어떤 거가 있는지 한번 여쭤보시면 아주 재미있는 얘기들이 많이 있을 거예요. 그래서 이번 April Fool's Day 리딩 부분에서는 만우절은 어떻게 유래가 되었고, 그리고 우리나라에서 말고 또 다른 나라에서는 어떤 만우절 이벤트들이 있고, 또 어떤 에피소드가 있는지 그런 부분을 한번 살펴보려고 합니다. 그래서 굉장히 재미있고 흥미로운 얘기들이 있으니까요. 좀 관심을 갖고 한번 같이 보도록 하면 좋겠습니다. 자, 그 만우절에 대한 리딩을 하기 전에 우리가 이제 몇 가지 어휘들을 볼 건데요. 이게 그 본문에 많이 나오는 어휘 중에 stupid person, 아주 바보스러운 이런 얘기할 때 fool이라는 단어와 함께 나옵니다. 그 다음에 누구를 속이다, 재미있게 뭔가 막 하게 장난치다 이럴 때 play trick on 또는 play joke on 이런 표현을 씁니다. 그래서 여러분들이 이 play trick on, play joke on 요거는 하나의 마디로 기억을 하시면 좋겠어요. 또는 play trick 같이 안 쓰고요. 그냥 trick이란 단어를 동사로 써서요. tricks만 이렇게도 씁니다. 자, 여기 보시면 마크 트웨인이라는 사람이 있어요. 여러분 마크 트웨인이 누군지 알까요? 제가 잠깐 설명드리면 마크 트웨인은 미국의 소설가인데요. 여러분들이 알고 계실 텐데 어렸을 때 톰 소여의 모험이나 허클베리 핀의 모험 혹시 읽어보셨나요? 자, 허클베리 핀의 모험, 톰 소여의 모험을 쓴 미국의 소설가입니다. 마크 트웨인. 마크 트웨인이 April Fool's Day, 즉 4월 첫째 날, 즉 4월 1일은 is the day we remember what are the other 364 days of the year. 우리가 365일이잖아요, 1년은. 그러면 그 만우절은, 이 만우절은 364일 다른 날이 기억해야 할 날이다. 그래서 그만큼 만우절은 굉장히 재미있고 여러 가지 에피소드들이 많이 있는 그런 날로 기억하는 걸로 볼 수 있습니다. 그렇다면 우리가 만우절에 대한 여러 가지 추억도 이런 게 있을 텐데요. 여기에서 가장 정말 흥미롭고 재미있는 그 4월 1일 April Fool's Day에 있었던 실제 있었던 것을 제가 본문에도 나오는데요. 이 영상 자료를 한번 보시겠습니다. 이것은 1957년도 영국의 BBC 방송에서 실제 방송 프로그램을 만들었던 거예요. 여러분 들어보셨어요? 스파게티 추리라고? 스파게티 추리하면 스파게티가 어떻게 나무에서 자라나? 이런 생각이 들잖아요. 맞아요. 나무에서 예전에 스파게티가 영국으로 들어간 게 얼마 안 됐을 때 지금은 이런 걸 방송에서 만들어도 아무도 안 믿겠죠. 그러나 당시에는 이 스파게티 추리라는 것을 BBC 방송에서 만들어서 방송을 내보냈어요. 그랬는데 실제 사람들이 스파게티가 나무에서 자란다라고 믿었고 방송이 끝나고 나서 이 스파게티 추리를 하나 사고 싶은데 어디 가서 사면 되냐고 방송에 정말 문의를 많이 했다는 일화가 있습니다. 그래서 이게 2분 40초, 2분 45초 정도 되거든요. 그래서 우리가 먼저 BBC에서 실제 방송 프로그램으로 만들었던 스파게티 트리라는 프로그램 방송을 잠시 여러분들 같이 보시겠습니다. 요거는 실제 방송 내용이고요. 그때 당시에 흑백 필름이라서 실제 흑백으로 이렇게 나옵니다. 그리고 영국의 스위스 가족이 정말 농장에서 스파게티 추리, 나무에서 스파게티 그 국수잖아요. 국수를 하나씩 수확해가지고 그것을 스파게티로 만드는 그런 과정을 보여주는 정말 재미있는 자료예요. 본문에도 스파게티 추리가 BBC 방송에서 4월 1일 날 이렇게 방송했다라는 걸로 나와요. 그래서 제가 먼저 요 영상 자료를 준비했는데요. 한번 감상해 보시겠습니다. 자, 보겠습니다.
It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here, in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower, at least a fortnight earlier than usual. But what, you may ask, has the early and welcome arrival of bees and blossom to do with food? Well, it's simply that the past winter, one of the mildest in living memory, has had its effect in other ways as well. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. The last 2 weeks of March are an anxious time for the spaghetti farmer. There's always the chance of a late frost, which, while not entirely ruining the crop, generally impairs the flavor and makes it difficult for him to obtain top prices in world markets. But now these dangers are over, and the spaghetti harvest goes forward. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair. Another reason why this may be a bumper year lies in the virtual disappearance of the spaghetti weevil, the tiny creature whose depredations have caused much concern in the past. After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm alpine sun. Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length, but this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders who've succeeded in producing the perfect spaghetti. And now, the harvest is marked by a traditional meal. Toasts to the new crop are drunk in these poccolinos, and then the waiters enter bearing the ceremonial dish. And it is, of course, spaghetti, picked earlier in the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition. For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti. 네, 잘 감상하셨습니까? 이렇게 스파게티 추리에 대한 걸 실제 이 영상 자료를 보고 정말 많은 사람들이 그 스파게티 나무 나도 하나 사고 싶은데 어디서 사냐고 이렇게 했는데 사실은 만우절날 이 BBC 방송에서 실제 방송을 했고 이게 또 스파게티 판매 매출로 또 많이 이어졌다고 합니다. 그래서 이런 게 우리나라에서만 이제 만우절 그런 게 있는 게 아니라 세계적으로 이 만우절인데 도대체 그럼 이것에 대한 기원은 뭐냐 이제 요걸 한번 볼 텐데요. 아까 우리 좀 전에 봤던 것 중에 이번에 이제 리딩 할 부분에 대한 어휘들 아까 설명드렸잖아요. 그래서 요 어휘들이 주로 나오니까 한번 가보도록 하겠습니다. 여기는 제가 말씀드렸듯이 요 패들렛이라는 거예요. 우리 수업에서 보충 수업 자료라고 보시면 돼요. 보충 수업 자료를 여기다 이렇게 넣어놨어요. 잠시 후에 우리가 본문 이렇게 읽을 텐데요. Don't be fooled. 바보가 되지 마세요. 이러는데 여기 보시겠어요? 여기 1957년 세 번째 줄에 On the 1st of April 1947 British TV program made up story about spaghetti tree 이렇게 나오죠. 그제? 그래서 많은 사람 hundreds of people 수백만의 사람 believed spaghetti grew on trees 맞아요. 나무에서 스파게티가 자라고 있다라고 사람들이 믿게 됐다. 이렇게 이런 재미있는 얘기를 오늘 우리가 지금 진행을 할 겁니다. 자, 그러면 우리 본문 또 들어가기 전에 여러분들이 그 실제적으로 조금 더 어휘를 살펴본 다음에 한번 가보도록 하려고 합니다. 자, 여기 지금 April Fool's Day 본문에 관련해서 또 이렇게 넣어놓기도 했으니까요. 그리고 본문에서 문법 관련한 어휘들도 넣어놨어요. 그래서 여기 보시면 참고가 될 만한 자료들이 상당히 많이 있어요. 그래서 수업 하시면서 요 참고 자료를 보시면 좋겠습니다. 자, 우리 교재로 다시 돌아가겠습니다. 이제 교재에서 보시면 조금 더 자세하게 재밌는 걸 볼 수 있는데요. 저 다음 페이지로 가서 보도록 하겠습니다. 스파게티 추리를 대표적으로 봤겠지만 이 April Fool's Day에 여러 가지 에피소드가 있어요. 그래서 지금부터 보도록 하는데요. 첫 번째 볼게요. about April Fool's Day. April Fool's Day에 어떤 게 있는지 첫 번째, some people believe the custom of April Fool's Day began in France during the 16th century.
여기 대단한 자료가 있어요. 16세기면 1701년부터 1799년 정도가 되겠네요. 16세기 프랑스에서 이 에이프릴 폴스 데이에 대한 이게 생겼다라고 사람들은 믿고 있다. 유래가 프랑스에서 시작이 됐고 이게 16세기에 있었다. 이렇게 보시면 되겠고요. 두 번째, April Fool's Day is day to play tricks on people. 여기 좀 전에 봤던 거 생각나세요? Play trick on. 자, play trick on은 누구에게 장난치다 이런 겁니다. 자, April Fool's Day는 다른 사람들에게 장난치는 날이다. 뭔가 재밌게 뭔가 이벤트 있는 그런 걸 한다라고 지금 보고 있고요. 여기서 중요한 건 play trick on 요걸 기억하시면 되겠고요. 세 번째 보겠습니다. If your friends believe something you make up, you say April Fools. 자, 이건 뭐냐면요. If your friends believe something you made up. 자, 뭔가 재밌게 장난스러운 얘기를 뭔가 만들어 놓고요. 그것에 속았을 때 되게 재밌고 막 그러잖아요. 그럴 때 April Fools 이렇게. 무슨 얘기냐면 아까 이제 우리나라도 만약에 오늘 수업이 휴강이 됐다. 그리고 이제 수업 캔슬 됐다고 막 했어요. 근데 막 속고 가방 싸고 막 이럴 때 에이 만우절이야 이렇게 하듯이 April Fools 이렇게 한다는 얘기입니다. 네. 다음 네 번째 April Fool's Day celebrates all over the world. 이 April Fool's Day는요. 그 만우절 이벤트는 전 세계에 다 하고 있다 이런 얘기하고 있고요. In Poland 예를 들어 폴란드 같은 경우는 the tradition is to get people wet by pouring water on them. 자 어떤 걸 하냐면요. 사람들한테 물을 확 붓는 바켓으로 붓는 이런 걸 한다라고 지금 이렇게 April Fool's Day에 이때 여기 pouring이란 단어 한번 볼게요. 이 pouring은 말이죠, 여러분. pouring은 우리가 밖에 비가 오고 있다 이런 얘기할 때 It's raining outside 이렇게 말합니다. It's raining outside. 그런데요, 비가 억수같이 막 정말 쏟아 부을 때 있잖아요. 그럴 때 It's pouring outside 이렇게 표현해요. 이 pour라는 개념은 그냥 물이 조금씩 떨어지는 게 아니라 물을 확 붓는 거예요. 그래서 폴란드에서는 April Fool's Day 때 사람들에게 물을 확 붓는 그런 관습, 그런 전통 이런 게 April Fool's Day 있다라는 얘기를 하는 겁니다. 네. 그 다음 또 우리 하나씩 가볼 건데요. 여기 빈칸에 이 어휘에 관련한 걸 넣는데요. 본문에서 나왔던 것들이거든요. 그래서 본문에서 다음 본문 들어가니까 요거 한번 가볼게요. invent, 뭔가 만들어내다, 발명하다 이런 의미가 있는데요. invent 가지고 할 수 있는 건 뭐다? 그렇죠. make up. 뒤에 여기도 메이크업 있잖아요. 너가 만든 그 재밌는 것에 친구가 막 다 믿었어요. 그래서 속인 거잖아요. 그럴 때 Hey, April Fools 이렇게 말한다는 거죠. 그래서 make up, invent의 뜻이고요. 그 다음 A period of 100 years 여러분 100년을 갖다가 한 단어로 쓰면요. 바로 여기 있네요. 16th century. 아까 16th century면 16세기면 1701년부터 해서 1799년 하니까 100년의 세월인데요. 여기 century라는 단어를 여기다 이렇게 쓰면 돼요. 100년. 그렇죠. joke를 또 다른 말로 하면 trick, 뭔가 속이다, 재밌게 하다 이런 의미라고 했어요. 그 다음 enjoy a special day. 자, 뭔가 특정한 날을 재밌게 하다 이런 거 뭐라고 했어요? celebrate, 뭔가 축하하다 이런 것도 celebrate. 그렇죠. 그러면 위에 있는 단어들을 가지고 요 밑에 이걸 채워 넣을 건데요. 여러분 한번 해보시겠어요? 우리가 아직 본문은 안 갔는데요. 여러분들이 이 어휘들을 가지고 한번 이걸 채워 넣어서 한번 해볼까요? 제가 첫 번째 거 해보겠습니다. 보세요. Today is your birthday. 오늘 너 생일이다. Let's go out and. 자, 우리 나가서 축하하자. 나가서 뭔가 하자. 이럴 때. 그렇죠. 맞아요. Celebrate. 이렇게 쓰면 돼요. Hey, today's your birthday. Let's go out and celebrate. 이렇게 하는 거예요. 자, 두 번째. Sam is naughty and like to play on his friends. 자, 쌤은 naughty boy죠. naughty 하면은요, 굉장히 장난꾸러기, 장난치고 할 때, 못됐다 이런 얘기할 때, 굉장히 못됐다 개념보다도 정말 너무 장난꾸러기군 이런 얘기할 때 naughty boy, naughty girl 하잖아요. Sam is naughty and like to play. 자, 뭐 하는 거 좋아해요? 친구들에게 뭔가 장난치는 걸 좋아하는 거야. 그래서 play 아까 나왔어요. 뭐라고? play tricks on his friends 이렇게 되겠죠. 여기 있는 단어들을 여러분들이 지금 넣고 있는 거죠. 자, 세 번째, that's not true. 그거 사실 아닌데, you just
You're just 사실이 아니니까 어떻게 너가 만들어낸 You are just making this story 이겁니다. 다음 네 번째 basketball. 여러분 basketball은 뭐야? basket에다 공 넣는 거 뭐겠어요? 그렇죠. 농구. 그렇죠. Basketball was invented over century ago. 자, 농구는 벌써 100년 전에 나왔어요. 예. 그래서 여기까지 보고 그 다음 들어가서 우리가 직접 본문을 보면서 좀 더 재미있는 이야기를 확장해서 보도록 하겠습니다. 본문 들어갑니다. 그 다음에 우리가 또 봐야 될 게 본문인데요. Don't be fooled 이런 제목이에요. 그래서 우리가 오디오도 한번 들어볼 거예요. 오디오도 들을 건데 먼저 첫 번째 단락을 하고 나서 오디오를 듣는 게 훨씬 좋을 것 같아서요. 한번 가보도록 하겠습니다. If you like to play tricks on people, 아까 나왔어요. Play trick on, 벌써 지금 세 번째 나온 거 기억하세요? 예, 누군가를 속이다, 누군가를 재미있게 속이는 거라고 했어요. If you like to play tricks on people, April Fool's Day is for you. 예. On this day, you might tell your friends that classes have been cancelled. 아까 말씀드렸잖아요. 이 만우절날, April Fool's Day에 수업이 휴강이다, 수업 캔슬됐어 이럴 때 이렇게 classes have been cancelled 이런 얘기들 또 뭐가 있나 볼까요? You could also put a plastic insect on string. 와우, 이건 좀 별론데요. plastic insect. 여러분, 인색은 곤충, 벌레 이런 거잖아요. 음료, 다른 친구 음료에다가 그 벌레, 진짜 벌레 아니고요. plastic insect, plastic insect을 넣는 거. 그래갖고 깜짝 놀랐대. 에이, April Fools 이렇게 한다는 거죠. 또 하나, one famous trick was the spaghetti tree story. 앞에서 우리 처음 시작할 때 보셨죠? BBC 방송에 1957년도 스파게티 트리 방송을 프로그램을 만들어가지고 진짜 방영을 했다고 했잖아요. 이게 정말 famous trick이란 얘기입니다. 그래서 여기 보시면 On the 1st of April 1957, British TV program made up story about spaghetti tree. 예, 1957년 4월 1일 날, 그렇죠. 브리티시 TV 프로그램에서 이 스토리, 스파게티 트리에 관한 스토리를 만들어낸 거예요. After that, hundreds of people believed that spaghetti grew on trees. 예, 수백 명의 사람들이 정말 스파게티가 나무에서 자라고 있다. grew on. 나무에서 스파게티가 자란다. 그래서 앞에서 그 하비스트란 단어 혹시 들으셨어요? 하비스트는 수확하다 이거죠. 예, 그리고 햇볕에다가 알프스의 햇볕에다가 이렇게 스파게티를 말린다 뭐 이런 얘기도 있었어요. 그래서 굉장히 재미있는 아이디어고 재미있는 스토리인데요. 이게 April Fool's Day, April Fools 사람들을 딱 속였던 거죠. 이건 언제 가는 아무 때나 이러면 정말 큰 방송사고죠. 그런데 April Fool's Day 때 했단 얘기입니다. 4월 1일 날. 그래서 우리가 여기 조금 더 가기 전에 뭘 볼 거냐면 오디오, 여기 전체적인 리스닝 자료를, 오디오 자료를 한번 전체 들으면서 할 건데요. 여러분 말씀드렸듯이 우리가 리스닝 할 때 총체적인 영어 학습이 되기 위해서는요. 들으시면서 어떻게 해요? 예, 섀도우 리딩을 해주시면 굉장히 효과가 좋다고 했어요. 이번에 한번 섀도우 리딩으로 하시면 좋겠어요. 잠시만 제가 오디오 틀어드릴 테니까요. 여기부터 시작하면 돼요. Don't be fooled if you like to play tricks on people. 이렇게 시작하시면 되겠어요. 잠시만 들어갑니다. 오디오 자료 들어가는데요. 한번 잘 들어보도록 하겠습니다. 자, 섀도우 리딩 하세요. 딱 10초만 늦게 시작하는 거예요. 갑니다. Track 7. Don't be fooled. If you like to play tricks on people, April Fool's Day is for you. On this day, you might tell your friends that classes have been canceled. You could also put a plastic insect in someone's drink. One famous trick was the spaghetti tree story. On the 1st of April 1957, a British TV program made up a story about spaghetti trees. After that, hundreds of people believed that spaghetti grew on trees. It is thought that April Fool's Day began in France. 5 centuries ago, the first day of the new year was on April 1st. Then, in the late 1500s, Pope Gregory XIII moved New Year's Day to January 1st. However, word traveled slowly in those days,
so many people didn't know about the change. Some people knew and didn't care. They still celebrated the New Year on April 1st. These people were called April Fools, and other people played tricks on them to make them look silly. They sent these fools out to look for things that weren't there, or tried to make them believe something that wasn't true. Finally, April Fool's Day became popular all over Europe. Today, it's still a day for tricks and fun almost everywhere in the world. 자, 여러분들이 이렇게 리스닝도 하고 바로 이제 본문을 보면 훨씬 더 이해가 되잖아요. 그래서 우리 두 번째 패러그래프도 시작을 해보겠습니다. It is true that April Fool's Day began in France. 앞에서 나왔었잖아요, 잠시. 자, 이 April Fool's Day는 프랑스에서 시작이 됐다라고 했어요. 5 century ago. 5 centuries ago 하면은 500년 전 얘기입니다. The first day of New Year was on April 1st. 오, 이게 무슨 말이에요? 자, 500년 전에 우리 New Year, 여러분 the first day of New Year, New Year 하면 1월 1일이잖아요. 그 1월 1일이 그 500년 전에는 on April 1st, 4월 1일에 있었다. 무슨 의미냐면 4월 1일이 1월 1일 시작이었다고요. 언제? 500년 전에. 지금은 우리가 January 1st가 1월 1일이잖아요. 그런데 예전에 500년 전에는 April 1st, 4월 1일이 1월 1일이었다고. 그래서 in the late 1500s, 1500년대 후반에, 1500년 후반에 Pope Gregory XIII moved New Year's Day to January 1st. 와우! 여러분, 우리가 지금 1월 1일을 New Year Day, 새해 첫날로 쓰고 있는 1월 1일 New Year Day가 이 교황 그레고리 13세가 이렇게 정했단 얘기예요. 그 전에는 4월 1일이 1월 새해 첫날이었단 얘기입니다. 오, 여러분 여기 이 만우절에 대한 유래를 지금 얘기하고 있어요. 계속 가볼게요. However, the words traveled slowly in those days. 여러분, in those days는 그 당시가 언제예요? 이 1500년대 후반이란 얘기입니다. 1500년대 후반에는 말이 천천히 달렸다는 얘기는 뭐예요? 우리가 words, 정보가 지금은 전화도 있고 통신이 발달돼 있으니까 바로바로 전달이 됐겠죠. 그런데 1500년대 후반에는 이 정보가 바로바로 전달될 수 있는 시대가 아니잖아요. 그죠? 그러니까 교황 그레고리 13세가 자, 앞으로 새해 첫날은 January 1st입니다. 라고 했지만 사람들은 그 정보를 전달받지 못했어요. So many people didn't know about the change. 많은 사람들이 그 변경된 걸 알지 못했어요. 자, 여기서 잘 보셔야 될게요. 여기서는 so many people인데요. 그 다음이 some people입니다. Some people knew and didn't care. 자, 여기 잘 보셔야 될게요. 많은 사람들은 그 변경된 걸 몰랐어요. 왜 몰랐을까요? 천천히 정보, 통신망이 없잖아요. 그러니까 정보가 전달이 잘 안 된 거예요. 그런데 some people, 또 어떤 사람들은 알고 있었지만 didn't care. 뭐 신경 쓰지 않았어요. 그냥 나 하던 대로 4월 1일을 새해 첫날로 할 거야. 이렇게 했단 얘기입니다. 이거 왜 강조했냐면은요. 여기 day가 대명사잖아요. 이 day는 무엇을 받는가에 대한 질문을 해결하려고요. 뒤에 문제가면 있어서요. They still celebrate the new year on April 1st. 그들은 여전히 April 1st, 4월 1일을 New Year Day로 celebrate, 축하했다 이겁니다. 이 day는 누굴까요? 자, 여러분 day라는 거는 대명사입니다. 여러분 대명사라는 거 못 보면 갈까요? 자, 대명사는 명사를 대신하는 게 대명사예요. 맞죠? 명사를 대신한다. 대명사. 이 대명사는요. 바로 앞에 있는 문장에 명사가 그 명사를 대신하는 게 대명사죠. 그러니까 이 day가 제가 질문할 거예요. 여러분 잘 생각해 보세요. 이 day가 앞에 있는 some people를 받을까요? 아니면 many people를 받을까요? 1초? 2초? 3초. 땡! 자, 이 day는 some people를 받아요. 그러니까 앞에서 많은 사람들이 그 변경된 걸 몰랐다라는 게 아니고 some people, 일부 사람들은 알고는 있었지만 신경 쓰지 않았다는 얘기입니다. 그래서 그냥 4월 1일을 여전히 새해 첫날로
축하했다. 이겁니다. 그래서 이 day는 some people을 얘기하는 겁니다. 알고는 있었지만 변경된 거 신경 쓰지 않았다는 사람들입니다. 요거 꼭 이해 같이 하시고요. 그 다음 볼게요. These people were called April Fools. 사람들은 April Fools라고 불러요. 뭘? Other people play trick on them to make them look silly. 그러니까 뭔가 이렇게 막 속였어요. 장난해서 속였는데 막 속아 넘어가는 거야. 그럴 때 Hey, April Fools. April Fools. 예, 4월 바보. 뭐 이런 식의 4월 바보. April Fools. 우리는 만우절이야. 이렇게 표현하듯이. 두 번째, they sent these fools out to look for things that weren't there, tried to make them believe something that wasn't true. 예, wasn't true. 사실이 아닌 걸 사실인 것처럼 만들어가지고 정말 그 상대방이 바보스럽게 만들어진 이걸 April Fools 이렇게 한다는 얘기입니다. Finally, April Fool's Day became popular all over Europe. 예, 이 April Fool's Day는 그냥 어느 한 국가가 아니라요. 전 세계에 이렇게 그 4월 1일 날 재미있는 이벤트 뭔가 친구를 속이고 막 이렇게 하는 것들이 있다는 얘기고요. Today, 자, today 오늘날도 여전히 it's still 여전히 a day for tricks and fun almost everywhere in the world. 전 세계적으로 여전히 이 April Fool's Day에 대한 게 있다. 근데 요즘에는 우리 많이 그렇게 안 하는 것 같은데요. 정말 여러분 부모님 세대에 한번 여쭤보세요. 꼭 만우절 때 뭐 어떻게 재미있는 에피소드가 뭐가 있으셨어요? 라고 이렇게 한번 여쭤보세요. 그러면 재미있는 얘기들이 막 정말 이야기거리가 많이 나올 거예요. 여기서 한 가지 배경적인 거 하나 설명드릴게요. 여러분 생각해요. 여기 Pope Gregory XIII는요. 그레고리 13세인데요. 교황. 여러분이 생각할 때 새해 첫날을 4월 1일에서 1월 1일로 바꾸는데 왕도 있을 수 있는데 이 교황이 그런 역할을 하나라고 생각하는데 여기 보시면 1500년이 있잖아요. 1500년대 후반인데요. 서양 역사에서는 기독교 문화를 버릴 수가 없어요. 기독교 문화와 뗄래야 뗄 수가 없는데 우리가 500년부터 1500년 사이에 1000년 동안 서양 역사에서는 기독교 문화가 지배를 했어요. 그때 시대를 우리는 중세 시대라고 합니다. Middle Age. 이 중세 시대는 신 중심의 시대예요. 인간에 대한 것보다는 신을 최고로 여기는. 그래서 이 시대는 정치인, 왕, 뭐 이게 문제가 아니라 교황이 이런 것에 대한 변경, 뭐 정치 이런 거에 제일 우위에 있었어요. 이 중세시대의 최고의 학문은 신학이고요. 중세시대는 신을 위한 건축 양식, 그러니까 신을 위한 예술작품을 만들어내는 그런 시대였었어요. 그러면서 이 시대가 지나면서 종교개혁이 일어나면서 시대가 이제 르네상스 시대로 접어들죠. 17세기, 18세기 넘어가면서 16, 17세기 가면서 이탈리아를 시작으로 해서 르네상스 시대가 나오는데요. 르네상스 시대는 인본주의 시대입니다. 인본주의라는 건 인간 중심의 시대입니다. 인간에 대한 감정이라든가 이런 것들이 문학작품이든 예술작품이든 그런 게 중세시대 때는 없었어요. 그래서 중세시대를 우리는 암흑시대라고도 합니다. 그래서 그런 시대를 넘어서서 그냥 모든 게 고여 있으면 그거 문제가 되잖아요. 그래서 개혁, 종교 개혁이 일어나고 산업혁명이 일어나면서 르네상스 시대가 돌입하고 우리가 이제 모더니즘, 포스트 모더니즘 이런 시대가 연결이 되는 거예요. 그래서 오늘은 April Fool's Day에 대해서 하고 있는데요. 이렇게 종교 관련해서 중세시대에 관련한 배경적인 것까지 설명을 드렸어요. 이렇게 April Fool's Day에 대해서 되게 재미있는데요. 여러분들이 그거 보시면서 좀 더 배경적인 걸 좀 하고 싶다, 더 공부 학습을 해야겠다라고 하면 제가 여기다가 이렇게 넣어놨던 거 한번 쭉 살펴보시고요. 그 다음에 그레고리 13세가 누구인가에 대해서도 한번 읽어보시면 수업 자료로 읽어보시면 도움이 될 것입니다. 수고 많이 하셨습니다.